শূন্য পাই ক্ষতি নাই, একলা চলরে। একলা চলার ঘোষণায় উৎসাহী কর্মীরা। হারজিত না ভেবে নির্বাচনে ঝাঁপাতে প্রস্তুত হচ্ছে কংগ্রেস। পশ্চিমবঙ্গে বিধানসভা নির্বাচন আসন্ন, কংগ্রেস ঘোষণা করে দিয়েছে এবার একলাই লড়বে তারা। 2021 সালের বিধানসভা নির্বাচনে বামফ্রন্টের সঙ্গে জোট করে লড়াই কাজে দেয়নি। কোনো আসন জোটের ভাগ্যে জোট কংগ্রেসের ক্ষতি করেছে বলে মনে করেন দলের কর্মীরা। গ্রাম মফস্বলে যারা কংগ্রেসের হাত চিহ্নকে দেখে ভোট দিয়ে এসেছে, এতদিন তারা আমি করতে হবে, সেটা হচ্ছে আমাদের জাতীয় দলের পতাকা উত্তোলন এবং এটা করার জন্য আমি একটু প্রদেশ সভাপতি এবং कोई दाल भात खाता है, कोई मच्छी भात खाता है, कोई मीट भात खाता है, कोई हाथ साथ खाता है। ये सब इस भारत के रंग है। ये अनेक रंगों में एक ही रंग है कि हम भारतीय हैं। हमें फक्र है इस बात का। 140 करोड़ लोग, तो इस देश को 140 करोड़ लोगों को एक साथ चलाने वाला लीडर चाहिए। और हमें इस बात का फख्र है, वो लीडरशिप अगर कोई दे पाएगा उसका नाम है राहुल गांधी, जो सारी पेट्रोल की बात है। ये कोई ये परचून दुकान वाले देश को नहीं चला सकते हैं। परचून दुकान समझते हो? एक होता है होलसेलर, ये समझ आ रहा है? होलसेलर कोई C&F व्यापारी अगर वो समझ जाओगे। होलसेलर घी बेचने वाला जो पूरे डिस्ट्रिक्ट को बांटता है उसको होलसेलर कहते हैं। फिर जब वो घी जाता है छोटे छोटे गांव में, वो छोटे छोटे दुकानों पर बेचा जाता है। तो जो छोटे दुकान पर बेचा जाता है, जिसको 1 किलो चाहिए, 1 पाव चाहिए, 100 ग्राम चाहिए, जिस दुकान से मिलेगा उसको कहते हैं परचून। छोटा दुकान, रिटेल दुकान। तो ये जो आपने देखना है कि ये जो परचून दुकान चलाने वाले हैं, ये कभी देश के नजरिए से नहीं चलते हैं, ये देश को संभाल नहीं सकते हैं। ये उनका उतना बड़ा नजरिया नहीं, और इसके लिए चाहिए होलसेल वाला। और वो होलसेल वाला इंडियन नेशनल कांग्रेस हो सकता है, जिसने इस देश को आजादी दिलाई, जिसने इस देश को 70 साल तरक्की के रास्ते पर लाया। और उसी देश को उसी कांग्रेस के जरिए, उसी नेता राहुल गांधी के जरिए से हमने अगले 40-50 साल इस देश को और तरक्की के रास्ते पर लेना। उनका विजन बड़ा है, कांग्रेस का विजन बड़ा है। अगर राहुल गांधी जी कल अमेरिका के साथ में जो ट्रेड डील नरेंद्र मोदी ने की, सरेंडर डील की, जिसमें पूरे देश में आपका मक्का पैदा करने वाला, आपका धान पैदा करने वाला, आपका सरसों पैदा करने वाला, आपका कपास पैदा करने वाला, आपके दूसरे जितने भी एग्रीकल्चर प्रोडक्ट है, उसको अमेरिका ने 18%, अगर हम वहां भेजेंगे तो वो 18% हमारे चीज को टैक्स लेगा। और जो अमेरिका की ये चीजें, सेब हो, नाशपाती हो, कीवी हो, संतरा हो, दूसरी चीजें जो वहां से आएंगे, उस पर नरेंद्र मोदी ने 0 टैक्स लगा दिया। उनका माल सस्ते में यहां बेचा जाएगा, हमारा माल इतना महंगा करके वहां जाएगा कि किसान की कमर बैठ जाएगी। यहां पर राहुल गांधी होता, वो डोनाल्ड ट्रंप को पसीने लाता, मगर अपने किसानों को नुकसान नहीं होने देता। ये जंग है इस वक्त देश में। तो इसलिए मेरे सारे सीनियर साथियों, ये मौका है, इस वक्त कमर कसो, झंडू की ओर मत जाओ। हम भी बीरभूम से आए यहां तक, मैंने कुछ नहीं तो 50 लाख के झंडे एक जमात के देखे रास्ते में, पेड़ पौधे पर भी, गाय भैंस पर भी, छतों पर भी, बेजुबानों पर भी, पत्थरों पर भी। ये सब 2 नंबर का पैसा। जितना लूटा आप लोगों से, उतने ही ज्यादा झंडे लगाए जा रहे हैं। मैं आपको 2 मिसाल दे दूं, क्योंकि झंडू के हवा में मत जाना, पोस्टरों की हवा में मत जाना। वेस्ट बंगाल में अंडर करंट बदलाव की लहर है।
पूरी बदलाव की लहर है और उस बदलाव को सही सिमत पर कांग्रेस के रास्ते उस बदलाव को लाने का आप हिम्मत करिए और भगवान करे, अल्लाह ताला करे आपको ये मिलेगा। হয় 7 বারের এমএলএ প্রাক্তন মন্ত্রী, তাকে রাহুল গান্ধী পাঠিয়েছেন এখানে। তার কয়েকটি কথা, তারপরে মীর সাহেব পুরোভাবে বক্তব্য রাখবেন। প্রদেশকেন্দ্রীয় কংগ্রেস সভাপতি, জেলা সভাপতি এবং আমার বিশ্বাস সারা দেশের বর্তমান পরিস্থিতি সম্পর্কে মানুষ ওয়াকিবহাল। গদি মিডিয়া ছাপবে না, কিন্তু সোশ্যাল মিডিয়াতে আমরা সারা দেশের বর্তমান পরিস্থিতি সম্পর্কে আমরা জাগ্রত। এই পশ্চিমবাংলার অবস্থা মামার বাড়ির মামার কাছে বলে, হ্যাঁ, মায়ের কাছে মাসির বাড়ির গল্প বলে লাভ নেই। আপনারা সবাই জানেন এই সরকারটাকে পরিবর্তন করতে হবে, কিন্তু কোন অবস্থাতেই ভারতীয় জনতা পার্টির বিকল্প হতে পারে না। মানুষ বিজেপিকে ভালোবাসে না, এই সরকারের উপর মানুষ ক্ষুব্ধ। ঘৃণার বহিঃপ্রকাশ বিজেপি বেছে নিচ্ছে রং। আমরাও একটা সময় ত্রিপুরার জনগণ আমরা সবাই বিজেপিকে সুযোগ করে দিয়েছিলাম, ভেবেছিলাম জগদ্দল পাথর সিপিএমটা চলে যায়, হয়তো ভালো কিছু হবে। খাল কেটে কুমির এনেছি, এটা তো চেনা চোর, অজানা ডাকাত। অজানা ডাকাতকে আপনারা আনবেন, ভয়ঙ্কর থেকে ভয়ঙ্কর কল্পনা করতে পারবেন। কাজেই কেউ লাশ চায়, কেউ লাশ নিয়ে রাজনীতি করতে চায়, আর কংগ্রেস দল প্যার মোহব্বত ভাইচারা গল্প বলে মানুষকে এই কথাগুলো মানুষকে, এই তিনটে দল সম্পর্কে মানুষকে বলবেন। আপনারা বলবেন ত্রিপুরা থেকে একজন এসেছিলেন, খুব কষ্টে রয়েছে আমরা। এখানে আমরা প্রোগ্রাম করতে পারছেন তো? আমাদের এখানে প্রোগ্রাম আমরা করতে পারি না। মানুষ কথা বলতে পারে না, বাড়ি জ্বালিয়ে দেয়, সম্পত্তি গুড়িয়ে দেয়, নষ্ট করে দেয়, যাচ্ছে তা অবস্থা। কাজে বিজেপিকে কোন অবস্থাতেই নিজের পায়ে কোড়র মারবেন না। পশ্চিমবাংলার মানুষ অনেক রাজনৈতিক সচেতন, আর যারা বাঙালিদের ঘৃণা করে, বাংলা ভাষাকে ঘৃণা করে, বাংলা ভাষা কথা বললে বাংলাদেশি হয়ে যায়, এদেরকে তো ভোট নাই কোন অবস্থাতেই। বিকল্প একমাত্র কংগ্রেস। কাজে কংগ্রেস শুধু পশ্চিমবাংলার জন্যই না, এই দেশের জন্য কংগ্রেসের প্রয়োজনীয়তা রয়েছে। গণতন্ত্র পুনরুদ্ধার, জনকল্যাণমুখী প্রকল্প, স্বাধীনভাবে মানুষকে কথাবার্তা বলতে দেওয়া, চলতে দেওয়া, একের পর এক জনকল্যাণমুখী প্রকল্পগুলো ঘোষণা একমাত্র কংগ্রেসই করতে পারে। অনেক অনেক ধন্যবাদ আমাকে সুযোগ করে দেওয়ার জন্য। আপনারা এসছেন, আমার বিশ্বাস নিয়ে যাচ্ছি ইঞ্চিতে ইঞ্চিতে আপনারা লড়াই করবেন। আপনারা এটা নিয়ে কি বলবেন? আমরা আমাদের নেতৃত্বের ওপরেই পূর্ণ আস্থা আছে। কারণ আমাদের দিল্লি এবং কলকাতা আমাদের যে নেতৃত্ব, দিল্লির কলকাতার নেতৃত্ব দিল্লির উপরে আস্থা রাখে। তো আমরাও সেই হিসাবে আমরা মনে প্রাণে কংগ্রেস করে আসছি। আজ আমার বয়স হয়ে গেল আজ 60-এর ওপর। আমি প্রথম দিন থেকে ছাত্র পরিষদ করতাম। ছাত্র পরিষদের পর এখন আমি বর্তমানে আইএনটিসি, আমি যখন এতে ছিলাম ইন্ডাস্ট্রিতে আইএনটিসি, তো এখন রিটায়ার করেছি। এখনও আইএনটিসি আমি আমার কোল ইন্ডিয়ায় আমার যে ইউনিটের প্রেসিডেন্ট আছি। আর তাছাড়াও আমি কংগ্রেস, এখানে হুগলি জেলা কংগ্রেসের মধ্যে ওতপ্রোতভাবে জড়িত। এবং আমরা এটাকে খুব স্বাগত জানাই যে আমাদের যে বর্তমানে যে সুব্রত মুখার্জি মহাশয় আমাদের যে আজকে মিটিং ডেকেছেন BLO 2-দের নিয়ে, এবং শুভঙ্কর সরকার পশ্চিমবঙ্গ প্রদেশ কংগ্রেসের প্রেসিডেন্ট, ওনার প্রতি আমাদের শ্রদ্ধা জ্ঞাপন রাখছি। শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করে আমি এই সামান্য বিবৃতি দিলাম। এই যে ধরুন গতবারে দেখা গেল বিধানসভায় জোট হলো বামেদের সঙ্গে, কিন্তু সেখানে কোনো আসন পেল না কংগ্রেস। হ্যাঁ, তা আমি যখন আসন পাবোই না, আমার যদি এইরকমভাবে জোট করে বা এ করে আমার যখন আসন নেই, তাহলে আমি আমার নিজের সংগঠনটাকে করি না, মাপি না, মজবুত করি।
কারণ আমার সংগঠন যে কতটা কীরকম মজবুত আছে, আমার সংগঠন, আমি সবসময় পরজীবী হয়ে কেন থাকবো? আমি থাকবো এখানে, আমি পার্টি করছি, তাতে আমার নিজের ঘর, সবাই বলে না দেখবেন যে কোনো জায়গায় যে নিজের ঘর, আমি আমার একটা ঘর করব। এই যে চন্দননগরে যারা এখানে অল্প ঘর ছিল, সবাই আস্তে আস্তে নিজের ঘর করেছে বলেই নিজের একটা বাসস্থান হয়েছে, এসছে। তো তেমনি আমি আমার ঘর কংগ্রেস ঘরাচ্ছি, কংগ্রেস ঘরানা, সেই কংগ্রেস ঘরানাটা আমরা চাই যে আমার কংগ্রেস ঘরানাটা মানে হাত চিহ্নটা সবাই চিনুক। এই হাত চিহ্ন যদি আমি আমার সর্বভারতীয় স্তরে না দেখাতে পারি এবং এটা প্রকাশ না করতে পারি, সারা জীবন আমি ওর লেজুর ধরে আমি যাবো কেন? আমার হাত চিহ্ন ভারতবর্ষের বুকে তো প্রথম স্বাধীনতা আন্দোলনের পর দিন থেকেই তো কংগ্রেসের জামানা ছিল। স্বাধীনতার পর কংগ্রেস বৃদ্ধি পেয়েছে, তার আগে তার কংগ্রেস বলে পার্টি ছিল না, কিন্তু যারা দেশ স্বাধীন করেছে তারা প্রত্যেকেই কংগ্রেস মনোভাবাপন্ন। কিন্তু বলা হয় যে মুর্শিদাবাদ মালদার বাইরে কংগ্রেসের খুব একটা সেরকম বেশ নেই। সংগঠন মুর্শিদাবাদ মালদাতে বেশি আছে, এমন নয় যে বাইরে নেই। এবার ধরুন আপনি 100% যদি হিসাব করেন দেখা গেল 80% আছে, তাই বলে আমার এখানে তো 60% আছে, 50%ও তো আছে। তো আমি আমার যেখানে 50% আছে 50% নিয়েই চলবো, যেখানে 80% আছে সেখানে 80%। একটা স্কুলে 50টা 100টা ছেলে পড়ে, সবাই তার ভালো রেজাল্ট করে না, ওর মধ্যে মিডিয়াম ছেলেও থাকে, তেমনি বিভিন্ন ডিস্ট্রিক্ট অনুযায়ী সংগঠন বাড়বে। আমরা আমাদের নিজস্ব অস্তিত্ব, আমরা বক্তব্য হচ্ছে কংগ্রেস চাইছে তার নিজের অস্তিত্ব সর্বভারতীয় স্তরে তুলে ধরতে থ্রু ওয়েস্ট বেঙ্গল প্রেসিডেন্ট শুভঙ্কর সরকার। এবং আমি যেহেতু হুগলি জেলাতে, আমি আমার সুব্রত মুখার্জির পছন্দ মানে আমার ভালোবাসি এবং তাকে যথেষ্ট সম্মান দিয়ে পদ যখন তার আছে আমি তাকে রেসপেক্ট করব। প্রদেশ কংগ্রেস প্রেসিডেন্টের পদ আছে, তাকে আমি রেসপেক্ট করব। কংগ্রেস আমাকে যে অনুরোধ করবে, যে আদেশ দেবে, আমি অক্ষরে অক্ষরে সেটা পালন করতে বাধ্য। আজকে আমাদের মধ্যে মীর সাহেব এসছেন, সুদীপ রায় বর্মন এসছেন, শুভঙ্কর সরকার এসছেন, প্রদীপ ভট্টাচার্য আসার কথা আছে, উনিও আসবেন, হয়তো দেরি হচ্ছে। এছাড়া আমাদের এখানকার লোকাল নেতৃত্ব, কেন্দ্রীয় বিভিন্ন গ্রামের প্রধান যারা আছে আমাদের কংগ্রেসের, অবশ্যই আজকে দেখুন না, আজকেই তো প্রমাণ হচ্ছে যে কংগ্রেস যারা সবাই বলছিল কংগ্রেস সাইনবোর্ড হয়ে যাচ্ছে, যে আজকে এটা দেখে কিন্তু বলবে না যে কংগ্রেসের বলছে হ্যাঁ, তার অল্প স্বল্প যেমনই হোক সে আজকে বেরিয়ে এসছে, সে আজকে তারা নিজেদের স্বতঃস্ফূর্তভাবে কংগ্রেস বেরিয়ে এসছে। আমার নাম পার্থ সারথী রায়, আমার পার্থ সারথী রায়, ডানকুনি চণ্ডীতলা। একটা বিষয় দেখা যাচ্ছে যে দেখুন এখন যা কংগ্রেসকে দেখা যাচ্ছে, একটা ঝড় বয়ে কংগ্রেসের পেছনে, আর আমি আশা করি আমরা ভবিষ্যতে ভালো রিজাল্ট করব, ভালোভাবে দাঁড়াবো। আবার কংগ্রেস ফিরবে? আবার কংগ্রেস ফিরবে। কি করে ফিরবে? কংগ্রেস যে দেখছেন না আজকে যে মিটিংয়ে একটা ঝড় বয়ে এসছে, ওই ঝড়টা দেখে আপনার কি মনে হয়? খুবই উন্মাদনা রয়েছে কর্মীদের মধ্যে। এটা কেন হলো? এটা কেন? এটা সবাই কংগ্রেসকে ভালোবাসে, কংগ্রেসকে চায়। তারা তৃণমূল থেকে অনেক যারা আমার ঘর থেকে বেরিয়ে চলে গেছিল, মমতা ব্যানার্জিও তো আমার ঘরের মেয়ে, আমার ঘর থেকে আর কে মমতাকে চিনালো কে? কংগ্রেস জন্যেই ও আজকে মমতা আছে, বুঝলেন? আজকে কংগ্রেস ছিল বলে, কংগ্রেসের মধ্যে ছিল বলে মমতা ব্যানার্জি আজকে সারা ইন্ডিয়া চিনতে পারছে, তাহলে কে চিনত? না, আপনারা কি মনে করেন যে সিপিএম এর সঙ্গে জোট করা? না, সিপিএম এর সাথে আমরা জোট করব না, আমরা একা লড়বো, যেরকম পজিশনেই থাকি সেটা আমাদের কোনো চিন্তা। কিন্তু শূন্য তো পেয়েছিলেন আগের বার। আর সেটা পেতে পারি, আমরা জোট করেছি বলে শূন্য পেয়েছি, যেরকম বিহারে করে ভুল করেছি আমরা, লালুর সাথে করে ভুল করেছি। এখানে সেটা না, এইখানে এইবার সেটা হবে, আমরা একাই লড়ব। কি মনে হয় কংগ্রেসের পুরনো যারা লোক তারা আবার? হ্যাঁ, তারা তো ফিরে আসছে। দেখুন 80 বছর 85 বছর ইয়ং ছেলেরা তারা মিটিংয়ে এসছে, দেখে কি আনন্দ আমাদের লাগছে, বুঝলেন? সেটা তো আমরা। আপনার নাম কি? আমার নাম কানাই সাউ। কোথায় বাড়ি? আমার বাড়ি উত্তরপাড়া। আমার প্রথমেই বলার কথা হচ্ছে, কবির ভাষায় বলি মরা গাঙে বাঘ এসেছে। এতদিন খুব সত্যি কথা বলতে কি, কংগ্রেস দলটা নতুন যে জেনারেশন উঠছে তারা বোঝেই না কংগ্রেস জাতীয় কংগ্রেস, খুব বাস্তবিক কথা হয়ে দাঁড়িয়েছে। কিন্তু আজ আমরা 294টা সিটে ক্যান্ডিডেট দেবো যে ঘোষণা করেছি, অন্তত নতুন জেনারেশন জানতে পারবে যে হ্যাঁ, অস্তিত্ব ছিল, আছে, থাকবে। এটাই বড় কথা। আমরা খুব আশাবাদী। হ্যাঁ, হয়তো আমরা ভোট চুরি আমরা কোনোদিন করিনি, করবও না, আমরা টাকা দিয়ে ভোট কিনবও না,
আশা রাখি স্বতঃস্ফূর্তভাবে মানুষ বর্তমান যা অবস্থা আমি বলবো আমার পশ্চিমবঙ্গে তাতে স্বতঃস্ফূর্তভাবে জাতীয় কংগ্রেসকে ভোট দেবে। হ্যাঁ, নতুন করে, একদম নতুন করে, কারণ আপনারা এতদিন দেখেছেন যে আমরা অনেকটা জোট করেছি, আমরা সেই হয়তো নিজেদের মধ্যে কনফিডেন্স পাইনি, বাট নাও উই আর কনফিডেন্ট। হ্যাঁ, আমরা আশাবাদী। বর্তমান প্রজন্ম এবং আমাদের যারা আরেকের নেতারা ছিলেন তারাও বুঝেছেন যে এখন একলা চলো দিন এসে গেছে। তবেই না আমরা আশাবাদী হতে পেরেছি যে আমরা প্রত্যেকটা জেলায় প্রত্যেকটা বিধানসভায় আমরা ক্যান্ডিডেট দিতে পারবো। এটাই বলবো যে আমরা আশাবাদী। আমরা জিততে পারার থেকেও বড় কথা আমরা লড়াই করতে পারবো, এটাই বড় কথা। কারণ আমাদের কাছে অর্থ নেই, আমরা এখন তো ভোট হয়ে গেছে, অর্থ দিয়ে কেনার জায়গায় চলে এসেছে। আমরা অর্থ দিয়ে কিনতে পারবো না, আমরা কোনো ভাতা দিতে পারবো না এই মুহূর্তে। আমরা বড় বড় করে বলতে পারবো না 1500-এর বদলে 3000 দেব। আমরা বলতে পারবো না তুমি গরুর মাংস খেলে তোমাকে ভোট দিতে দেবো না, এটাও আমরা বলতে পারবো না। আমরা ভারতের যে কনস্টিটিউশন সেটাকে আমরা বিশ্বাস করি, সর্বধর্ম সমন্বয়ে বিশ্বাস করি, এবং জাতীয় কংগ্রেস মানে সর্বধর্ম সমন্বয়। আমাদের নেতা রাহুল গান্ধীজি সেটাই বলেছেন। আমরা আশাবাদী, আমরা জিতবো। আমার নাম রূপা মোদক, আমি ত্রিবেণী থেকে আসছি। কংগ্রেসের দেখা যাচ্ছে আপনাদের কর্মীদের মধ্যে একটা নতুন করে একটা জোশ দেখা যাচ্ছে কি বলবো? हाँ हाँ, ये अभी पहले से बहुत सुधार आया कांग्रेस में, और कांग्रेस का जो SIR में काम था बहुत अच्छा था, जिसके वजह से अभी कांग्रेस कमबैक के अनुसार है। और ज़्यादातर ये लग रहा है कि कांग्रेस कमबैक करेगा। ऊपर से लेके नीचे तक हाई पैमाने पे कांग्रेस लोग आम आवाम के लिए खट रहा, और आगे के लिए भी खटेगा कांग्रेस। ज़्यादातर कोशिश है कागज पत्थर का जितना भी काम है, जो भी आपके नुकसान है उसे कांग्रेस है वो सब कोशिश किया जाएगा। और हम तो चाहेंगे कांग्रेस अकेला ही लड़े, किसी के साथ झूठ होकर नहीं लड़े। अकेला लड़ने में ही भलाई है, बस मेरा यही वक्तव्य है। और आपका नाम? मेरा नाम MD कलीम है, चापदानी मुमताज अकादमी से।